مولا یا حسین یا حسین مولا یا حسین کا غم ہے کہ جس نے میرے وجود کو زندہ رکھا ہوا ہے. خدا اگر یہ اہل بیت پر گریہ نہ ہو تو ہم مر جائیں. میں مر جاؤں. جانے محترم زندگی اتنی سخت ہو گئی ہے، اتنی سخت اور غافل ہو گئی ہے کہ اگر یہ آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے تو دل نرم نہیں ہونے والا. اور یہ کمال میرا نہیں ہے کہ میں بڑی کوئی تسبیحاں پڑھتا ہوں، بڑے سجدے کرتا ہوں تو یہ آنکھ میں آنسو آتے ہیں. یہ اہل بیت کا اپنا کمال ہے کہ انہوں نے میری طرف توجہ کی ہوئی ہے کہ میں جب ان کا ذکر کرتا ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. باب المراد ایک دروازہ ہے کاظمین میں. خدا کرے کہ ہمیں توفیق ہو کہ ہم امام کے حرم کی زیارت کریں. محترم بڑا باصفا حرم ہے. میں ابھی چند دن پہلے ہی ہو کر آیا ہوں عزیزان محترم، اور میں وہیں دعا کر آیا تھا. مولا آپ کی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کا ذکر ہے، آپ ہی عنایت کیجیے گا، میری توفیق نہیں ہے. باب المراد ایک دروازہ ہے. جنید بغدادی جو کہ اہل سنت کا بہت بڑا عالم تھا، وہ کہتا تھا کہ جب بھی میں کسی مشکل میں پھنستا تھا تو میں موسیٰ ابن جعفر سے متصل ہوتا تھا اور اپنی مشکل کو حل کر کے لے جاتا تھا. اللہ، یعنی ہر خاص و عام کی مشکل کا حل موسیٰ ابن جعفر. بغداد آپ کو پتا ہے کتنی مشکل ہو گیا اگر میں اپنی مشکل کا حل لے کے نہ جاؤں اس گھر سے. جانے محترم میں قید خانے میں ہوں، میں دنیا کی قید میں ہوں، میں دنیا کی محبت کی قید میں پھنسا ہوا ہوں. میری روح پھڑ پڑا رہی ہے اس پرندے کی طرح جو کہ ایک چھوٹے سے جالے میں بند ہوتا ہے اور پرواز کرنا چاہتا ہے. میں بھی دنیا کے اس قید خانے میں پھڑ پڑا رہا ہوں. یہ امام ہے جو مجھے اس دنیا سے باہر نکالے گا. عزیزان محترم مگر میری توجہ نہیں ہے. آئے متصل ہوں امام کی اس بیٹی سے جس کا نام فاطمہ معصومہ کم ہے. بیٹیاں والے جو ہے نا، آپ اس کو محسوس کریں. اہل بیت کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے. میں نے کوشش کی ایک دفعہ، میں پھٹ گیا. میں نے ایک لمحے کے لیے ایک باپ کا بیٹی سے جدا ہونا محسوس کیا، میں پھٹ گیا، میں ہار مان گیا. میں نے کہا مولا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جس طرح ایک بیٹی روز عاشورہ اپنے باپ سے جدا ہوئی. نہیں برداشت کر، نہیں، آپ بیٹیوں والے ہیں نا، آپ درد کریں. میں نہیں برداشت کر پایا. میری بھی بیٹی ہے نا، بار بار کہتی ہے بابا کب آئیں گے، لیکن جس باپ کو یہ پتا ہو کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم وہ بیٹی چھوٹی سی بیٹی ہے مدینہ کے اندر، باپ کہاں ہے؟ بغداد میں. ایک بھائی ہے امام رضا، جب دیکھا نا کہ گردن پر کالی شال اوڑھ لی ہے، کہا کیا ہوا بھیا؟ کہا بابا نہیں رہے. اللہ. عزیزان محترم چند میرے امام ہیں جو بڑی غربت کے عالم میں گئے ہیں. کیونکہ ان کے اطراف میں ان کی اولادیں نہیں تھیں. ایک امام موسیٰ ابن جعفر ہے، ایک امام رضا ہے، ایک امام تقی ہے. یہ تینوں اس غربت کے عالم میں گئے ہیں کہ اولاد نہیں تھی. خوب کسی نے پوچھا اس وقت امام رضا سے، مولا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کے والد چلے گئے؟ کہا کہ میں موجود تھا باپ کا، باپ نے میرے دامن میں جان دی ہے. کہا آپ مدینہ میں؟ وہ بغداد میں. کہا وہی خدا جس نے ہمیں امام بنایا ہے وہی ہمیں لے کر گیا، کیونکہ میں نے امامت کو ان سے اپنے طرف لینا تھا. آزادان محترم بی بی معصومہ کم چھوٹی سی ہیں. ہاں بی بی آپ کو تو پتا چلا نا کہ جب آپ کے بابا چلے گئے آپ کے اوپر کوئی سختیاں تو نہیں تھی، آپ کو کوئی تازیانے نہیں مار رہا. آپ نے اپنے باپ کے اس بدن کو دیکھا نہیں.
आज़ादारान मोहतरम, मेरा मौला कैद में इतना नहीफ हो गया था। अजरकुमुल्लाह, खुद मौला आपकी हाजतों को रवा करे, बीबी मासूमा वसीला बने आज की रात अपने बाप की बारगाह में, और जितने हाजरीन हैं इनको खाली हाथ यहाँ से न जाने दे। मेरी बीबी मासूमा, हमारे ऊपर बड़ा आपका करम है, आपकी वजह ही से तो हम दुनिया में ये गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आपने हाथ न रखा होता तो ये अल्फाज जारी नहीं होने थे। आयतुल्लाह शहाब बराशी कहते हैं कि मैं बीबी की जरी के पास कुम में गया, मैंने पकड़ कर बड़ा गिरिया किया। मैंने कहा, बीबी आप मेरे हालात जानती हैं, मेरे माली हालात इतने तंग हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। कहा, मैं बड़ा नाराज होता हुआ वापस आकर सो गया। हाँ ज़ीदाने मोहतरम, जो ये समझते हैं ना कि अहले बैत की हम पर निगाह नहीं है, देखिए मायतुल्लाह मराशी नचवी कहते हैं मैं सो गया, मैंने ख्वाब में देखा कि दक्कुल बाब हुआ, देखा हरम का खादिम खड़ा हुआ था, कहा कि बीबी ने बुलाया है। कहता है मैं गया, सहने आईना जो तला सबसे बड़ा सहन है ना कुम में, वहां गया, देखा कुछ खवातीन सहने आईना साफ कर रही थी। कहा यहीं रुक जाओ, बीबी आने वाली है। कहते मैंने देखा बीबी आ रही है। बीबी बिल्कुल अपनी जद्द माजिदा सजद सैयदा की तरह कमजोर सी थी, क्योंकि उन्होंने बीबी को भी ख्वाब में देखा हुआ था। कहता मैं दो जानू घुट गया, झुक गया, मैं उनकी औलाद में से था। बीबी ने कहा, मुझे शहाब मराशी, तुम जिस दिन से कुम आए हो उस दिन से हमने तुम पर निगाह की हुई है। ये तुमने कैसे कह दिया कि हम तुमसे वाकिफ नहीं है? आज़ादारान मोहतरम, अभी ये कहना था, शर्मिंदा हुए आंख खुल गई। रोते रोते बीबी की जरी पे कहा, बीबी मुझे माफ कर दे। हम भी कहेंगे बीबी हमें माफ कर दे, अपने वालिद मोहतरम की बारगाह से हमें दुआ करे। हाँ बीबी, मगर आपने अपने बाबा के बदन को देखा नहीं था। वो एक मानने वाला जब वो पहुंचा कि कहा मेरा इमाम जिंदान में है, तो कहा देखो इस जिंदान में एक सुराख है, बस यहीं तक तुम्हें पहुंचा सकते थे, आगे हम भी नहीं। उसने देखा, आंखें फाड़ फाड़ कर जब देखा तो इमाम नजर नहीं आए। कहा इमाम कहाँ है? कहा देखो तुम्हें कमरे में नजर नहीं आ रहा। कहा एक कपड़ा है जो जमीन पे बिछा हुआ है। कहा यही तो इमाम है, इतने कमजोर, हाथों में जंजीर, पाँव में बेड़िया। अरे 3 दिन तक जनाजा बगदाद के पुल पर पड़ा रहा। लोग जब आए तो हर कोई रुक गया, जानवर रुक गए तो पता चला अरे ये राफिजों का इमाम है। अरे किस गुर्बत में इमाम को दफनाया गया। आज़ादारान मोहतरम, मैं हाथ जोड़कर आपसे ये कहूंगा, मेरे मौला ने वो कैद बर्दाश्त की, मगर बगदाद के उस घर को छोड़ दिया कि जहां पर अतराफ में गाने और नाच की आवाजें आती थी। मेरे मौला ने वहां अपने मानने वाले से यही कहा था कि तू मुझे वापस उस जिंदान में डाल दे, मेरे लिए वो जरूरी है कि खुदा का गुनाह नहीं मैं सुन रहा। और आज हम मानने वालों को क्या हो गया है कि जश्न मौलाए कायनात का मनाते हैं, नाच गाने करते हैं, जश्न कहते हैं। अरे किस मुंह से वक्त के इमाम को मुंह दिखाएंगे कि जश्नों में आज हमारे यहाँ महफिलें ऐसी हैं कि जो गुनाह हो रहे हैं। आज़ादारान मोहतरम, मेरा मौला तन्हाई खलवत में चला गया, मेरे मौला को गुस्ल कफन दे दिया गया, मौला को दफना दिया गया। मगर मेरा सलाम हो उस बेटी पर कि जो रोजे आशूरा खाक में आलूदा टुकड़े टुकड़े बदन को देखती रही और क्या कहा फुप्पी जान ये कौन है? अरे मैं कुर्बान जाऊं जिस सीने पर मेरी बीबी सो रही है, अपने बाप के बदन को पहचान नहीं रही है। अरे ऐसी हालत में है, अरे वो मजलूम बदन खाके करबला में। यही वजह थी कि मेरे मौला ने अपनी बेटी को कहा कि मेरे शियों को ये पैगाम देना कि जब भी ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को याद रखना।